that's the So that's like main work भनेको चाहिँ towards research in politics. Yeah, research. I started out as a international relations student, अनि म मेरो first organization ma as a capacity of a researcher, अनि topics such as let's say India Nepal China ko dynamics हैन, अनि Nepal India China को dynamics in Nepal, त्यसमा border मा के influence भइरहेको छ, हाम्रो politics मा के influence भइरहेको छ, सबै कुराहरू हेरेर त्यस्तो खालको थियो कि. अनि मलाई चाहिँ यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट लागेको कारण वाज बिकज द फर्स्ट रिसर्च आई गट वाज हाम्रो चाहिँ जब लकडाउन भयो नि त्यतिखेर हाम्रो बोर्डर बन्द गरिदिएको थियो नि त, अनि सेन्टरबाट चाहिँ एकदमै ल अब बोर्डर रेगुलेसन बढाउनुपर्छ भनेको आवाज एकदमै चर्को हुन थाल्यो होइन. बट हाम्रो रिसर्च चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वी गो टु द सदर्न बोर्डर अफ नेपाल, we speak to the people there and we ask them तपाईहरुलाई बोर्डर बन्द हुँदाखेरि के भएको थियो भनेर उनीहरुको लाइभलीहुडै लाइक स्टप भएको थियो के. सो के रिसर्चर रिभिल गर्यो भन्दाखेरि सेन्टरको इश्यूज लाइक पेरिफेरीको इश्यूजहरुको बारेमा सेन्टरलाई मतलबै छैन, थाहा नै छैन हैन. अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई वाज लाइक वाउ दिस इज सो फ्यासिनेटिङ हैन, when people are at the center of your research it makes so much sense. अनि सो या द्याट्स मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ लागि गर्छ, त्यस्तोमा गर्छ. सो लोकल पोलिटिक्स कि लाइक ग्लोबल पोलिटिक्स जियो पोलिटिक्स पनि हेर्छ तिमी? जियो पोलिटिक्स पनि हेर्छ. टु मी द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ राइट नाउ वाट एभर इज ह्यापनिङ हुन्छ नि, जुन युरोपमा भइरहेछ, जुन चाइना ताइवानको टेन्सन्सहरू भइरहेको छ, एन्ड देन लाइक हुन्छ नि मिडल इस्टमा देयर आर सो मेनी थिङ्स जस्ट बिकज दिस वारसँगै कनेक्टेड छ नि त, वेयर बाई लाइक डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज आर काइन्ड अफ लाइक चुजिङ साइड्स होइन, एलाइजहरू बनाइरहेको छ एन्ड स्टफ लाइक द्याट. सो आई फाइन्ड द्याट फ्यासिनेटिङ हाउ like there have been wars हामीलाई थाहा भए पनि थाहा नभए पनि मिडियामा informed भए पनि नभए पनि, but then like the way this Russia Ukraine को warले चाहिँ जुन चेन्ज नै गराएको छ नि त dynamics of the world, I mean that is fascinating. How do you see like the chance of this war ending? I don't want to say too much because, you know, I also read the news, and to be honest, I don't know if the news is very credible, the news we read, either be it on Twitter or on websites, I know. So I try to stay as informed as I can. But I have a feeling this war is going to go on for a very long time. I feel like as long as the United States is embroiled your war ma isto like level ma, तब चाइना चाहिँ बिस्तारै स्ट्रङ हुँदै जान्छ as it has been going. अनि युनाइटेड स्टेट्स निड्स टु रियली रिएभ्यालुएट यसको प्रायोरिटिज. अब अस्ति न युनाइटेड स्टेट्सको निस्क्यो के नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी, एभ्री प्रेसिडेन्ट आउँदाखेरि निस्किन्छ. अनि यसपालिको आई थिङ्क 4वटा मेन पोलिसिजमा 3टा आर टार्गेटेड टुवर्ड्स चाइना के. So you're very right. We're at a point in the world where the United States is extremely uncomfortable and a lot of things are happening because of it. Yeah, because if you look at it, oil jun hisabले alliance form bhayirahcha ni, kind of Russia, China, and then now Saudi Arabia pani airako cha, like the Middle East pani yahi side ma airako cha, right? So that just means like the dollar losing the power. To be very honest, I don't understand that fully. I know, but what I do know is dynamics are shift pani bhayirako cha. Yeah, because the way it's happening is usually like dollar is in power kinabhane chai there was this thing World War II bhako belama chai all the economies of Europe destroyed bhayo, and especially the only stable economy was the US ko. And they were playing, of course they were involved in the war, but proxy garira थियो, so everything infrastructure, the economy was like much better. अहिले पनि गरिरहेछ, right? And गर्न त जहिले पनि गरिरहेछ, like every like be it Afghanistan, be it Iraq, everywhere जुन पनि war मा proxy नै गरे. But then like the way the global finances or economy shifted towards the west was because of stable economy, जुन चाहिँ gold सँग gold standard गरेको थियो. After Nixon आएपछि त्यो gold standard पनि हटाइदियो. Now it's like just inflated paper money, right? Now त्यो पेपर मनीलाई पनि केले अलाइभ गरेर आएको छ विथ द their agreement with the Middle East, right? That like हुन्छ नि, you give us oil, we give you protection and military technology. Imagine that, eh? They will, I'm sorry I stopped you in between, but के रे कस्तो के उनीहरूले डोनाल्ड ट्रम्प हुँदाखेरि मिलिटरी के रे मुस्लिम ब्यानहरू यस्तो लाइक एन्टी इस्लाम रेटोरिक होइन,
तर फेरि साउदी अरेबियाको किङसँग है रिलेसनसिप ठिक छ उनीहरूलाई त्यहाँ ह्युमन राइट्स भायोलेसन हुँदा के हुँदैन तर चाइनामा जिङज्याङको यस्तो ठुलो कुरा छ आइम नट सेङ त्यो राइट हो द्याट्स अल्सो एक्सट्रिमली लाइक ब्याड बट बुझ्नुभयो लाइक कसरी चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सले आफ्नो majority of these turmoil must United States in some way or the other involved back on this. So the way it's shifting right now is so oil basically चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ ओइलको जुन एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सरीहरूले चाहिँ डिक्रिज गर्ने भन्थ्यो क्या विल डिक्रिज द ओइल प्रोडक्सन अनि त्यसपछि सिन्स यो कोभिड एन्ड एभ्रिथिङले गरेर इन्फ्लेसन वाज अन द रुफ बिकज युनाइटेड स्टेट्स प्रिन्टेड लाइक इन्सेन अमाउन्ट अफ मनी त्यो कारणले बाइडेनको यो जुन मिड टर्म इलेक्सनभन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्सन्स पछि गर भनेर भनेको थियो क्या साउडीमा गएर विच दे डिड नट अग्री अनि बाइडेनले डिरेक्टली थ्रेटन पनि गर्यो राइट लाइक तिमी लाइक देयर विल बी कन्सिक्वेन्सेस काइन्ड अफ भनेर बिकज वी आर प्रोभाइडिङ यु विथ मिलिटरी सपोर्ट सो त्यो हुने बित्तिकै के भयो भने चाहिँ नाउ जुन यो ओपेक अस्ति भयो यो ओइलको लाइक रसिया गेटिङ इन अन्त मिडल इस्ट गेटिङ इन सो दे आर फर्मिङ सम काइन्ड अफ अलायन्स China is pushing their own currency forward. So त्यो कारणले गर्दा it seems like Russia, of course with one of the biggest nuclear stuff that they have, world में अमेरिका भन्दा पनि बेसी nuclear missiles or nuclear technology भनेको Russia भयो. On one side, one of the greatest rising economy, China on the other side, and the oil mafias or the oil lords. सबैजना तिनटै एउटै साइडमा आएपछि the dollar will of course lose power and त्यसपछि the next war it's going to be of course Ukraine ले गरेर initiate चाहिँ गरे हो but then like that's how I see it's a power of it's a war of shifting powers inherit गर्ने. As a Nepali, how do you see the Russia-Ukraine war as a Nepali? It's not good. I mean like it's हाम्रो internal economy यसै खत्तम छ कोभिडले गरेर इन्टरनेसनल नै ग्लोबल इकोनोमी नै खत्तम पारेको छ र हाम्रो डाइरेक्ट इकोनोमी पनि खत्तम पारेको छ with this happening it's just like things like petrol or in general your mobility go the prices are going to go up it's going to affect industries it's going to affect businesses it's going to affect jobs and it's just like another recession is coming from the west so तीन चारवटा factors नै थिचिएको छ नेपाल बीचमा हेल्पलेस भएर बसिरहेछ के त्यो पनि हो अनि लाइक नेपालले के यो रसिया युक्रेन वारमा जब युनाइटेड नेसन्सको रेजोल्युसन पासहरू भयो नि सबैमा युक्रेनलाई सपोर्ट गरेको छ that shouldn't have happened हैन you say that shouldn't have happened you can tell me why and I'll tell you why I think I'm glad it happened because like hamiru we as a nation I think we should stay neutral that's been our motto from day one I mean like पहिला देखि we haven't taken sides we cannot afford to take sides हैन हामीहरु त we have to maintain our neutrality whereby like यत्रो कन्ट्रीजहरु bigger nations than us bigger economies bigger military power भएको कन्ट्रीजहरु are they are being neutral so हाम्रो जुन न्यूट्रल हुने जुन पोलिसी it's not new it's been there always हामी त न्यूट्रल हुनै पर्ने हो so अहिले आएर why are we taking sides भन्ने कुरा okay so मलाई पनि I somewhat agree with you तर मलाई चाहिँ युक्रेनको इस्युमा चाहिँ स्पेसिफिकली युक्रेन प्यालेस्टाइनर जस्तो इस्युमा चाहिँ किन आई फिल लाइक नेपालको ठिकै लाग्छ आई डोन्ट स्ट्रङली सपोर्ट द्याट बट आई डोन्ट माइन्ड द्याट दे डिड द्याट बिकज नेपाल आफै पनि सानो देश दुईवटा ठुल्ठुलो देशको माझमा छ होइन अनि त्यसले कति धेरै वेजमा इस्युजहरू त हाम्रो लागि क्रिएट गरेकै छ होइन आम नट सेङ हामीलाई कसैले एनेक्स गर्छ होइन बट गर्न सक्छ होइन अब लुक एट लाइक काला पानी लिम्पिया धाराको जुन छ नि होइन मान्छेहरूले अब त्यो ल्यान्ड गयो भनेर भन्छ होइन इट इज इन द नेचर अफ वर्ल्ड बााउन्ड्रिज टु शिफ्ट द्याट्स देव शिफ्टेड थ्रु आउट हिस्ट्री के यो मलाई मेरो एकजना फ्रेन्डले जब म भनिरहेको थिएँ न होइन यो त हुनु हुँदैन भने उसले सभरेन्टी भनेको कुरा च्यालेन्ज भएर आइरहेको कुरा हो 100 वर्षपछि नेपालको बोर्डरमा लुक भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम इट डज राइट नाउ होइन सो हामीले एउटा एकदम नेचुरल फिनोमिननलाई पोलिटिसाइज गरिरह हो भन्ने उसको आर्ग्युमेन्ट थियो कि होइन अनि हामी यसको कुरा गरिरहेको थियौँ न्युट्रालिटीको कुरा होइन सो त्यसरी गइरहेको छ नि सो हामी पनि एज अ कन्ट्री not similar to Ukraine but in a lot of ways yes we are of course we are होइन so एउटा symbolic way मा पनि this shouldn't happen with us either भनेर पनि भनेको हो जस्तो लाग्छ कि अनि नेपालले आफूलाई काहीँ न काहीँ त symbolic way मा प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने गर्न ठिक हो जस्तो लाग्छ but then like what about the consequences that it's going to arise I mean like that does Russia really care about Nepal's no position? it's not about Russia
It's about how it's about how China sees us. We're in like China sees us in no, chaos. Ukraineलाई support गर्ने भनेर भनेपछि we are leaning towards America, right? And look at the situation of our country. हाम्रोमा MCC pass भएको छ, हाम्रोमा अर्को this another security protocol something SPP pass भएको छ. That means okay, all right, so that's debated हैन Nepal government को official statement आयो, right, with the MCC, the last I know. all right, so MCC pass भएको छ and maybe future मा केही अरु आउँछ. I have a feeling that US forces are going to be here, or US personals are going to be here heavily, and China does not like it. So we are taking anti-China stance oily with the Ukraine-Russia thing, and then we are taking and we are siding with America, and America is like infiltrating our country, and in the future, maybe 10 years from now or 20 years from now, you भन्न सकिँदैन कि China will already hold all these grudges, and especially this American civilians or soldiers being in our soil is just going to be a catalyst for another invasion or something like what happened in the Ukraine. Okay, I am of the belief that is a bit far-fetched. Yeah. म चाहिँ personally मेरो belief चाहिँ अलिकति त्यो far-fetched हो जस्तो लाग्छ. सेनाहरू आउने भन्ने कुरा, अब नेपाल आर्मी र युनाइटेड स्टेट्सको आर्मीको डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप्स इज भेरी डेटेड, एकदम पुरानो हो होइन. अनि मिलिट्री पर्सनल्सहरू कुनै न कुनै क्यापेसिटीमा नेपालमा दे हेभ अलवेज बिन एक्टिभ होइन. अनि आई एग्री विथ यु वेन आई से एमसिसी भनेको कम्प्लिटली लाइक त्यो अल्ट्रुइस्टिक त होइन, बिकज अमेरिकाको चाहिँ 4 कम्पोनेन्ट्स छ कि उनीहरूको. एउटा आई थिङ्क स्ट्रेटेजिक कम्पोनेन्ट्स भन्छ तिनीहरूलाई. एउटा चाहिँ उनीहरूको मिलिटरी, अर्को डिप्लोमेसी, अर्को इन्फर्मेसन, अनि अर्को चाहिँ लास्ट के थियो इकोनोमिक होइन. अनि हामीहरू चाहिँ कहिले कहीँ अमेरिकाको मिलिटरी हो कि यो अमेरिकाको इकोनोमिक हो कि भनेर कम्पार्टमेन्टलाइज गर्न खोज्छौँ, बट इट अल कम्स सोर्ट अफ टुगेदर के होइन. सो एमसिसी एउटा इकोनोमिक कम्पोनेन्ट जस्तो अपियर गर्छ, बट the threat that it might be beyond that and हुन्छ नि अलिकति all encompassing is real. तर त्यो idea that soldiers coming, नेपालको sovereignty, त्यो चाहिँ अलि far fetched लाग्छ मलाई. But then it's not completely impossible. I mean, like nothing is impossible. Yeah, so if there's even like let's say 5% chance भनेपछि we might be careful भन्ने कुरा मात्र. But then like यो वारमा हामीले त्यो खासै केही कुनै साइड लिएर के हुन्छ जस्तो लाग्छ. I mean, you have to be neutral on these things. You're not even siding with the other side नि त होइन. यो पोलिटिक्स नै जुन हिसाबले यो रसिया युक्रेनको प्रोपेगेन्डा जसरी मेन स्ट्रिममा स्प्रेड भएको छ, एन्ड लट अफ पिपल हु नो इट द वे दे नो इट राइट नाउ. आई मिन लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट हेज बिन ह्यापनिङ सिन्स वर्ल्ड वार 2 देखि कनेक्ट भएर आएको हो नि त यो वार. इट्स नट अल अफ अ सडन पुटिन डिसाइडेड हुन्छ नि वान डेमा उठेर लाइक हुन्छ नि आम गोइङ टु strike Ukraine ma bhanera. But then so I think it's been in the works. I think it has been in the works for a while. Yeah, of course. Santi aggression bara suru bhayo हैन. Warning ni पहिला पनि कतिचोटि warn गरेछ नि त. So the at this point it's for me it's not even about war किन भएको या भन्छ को राइट र को रङ हैन के. We're in such a sensitive place whereby ending the war is more important than anything else, no matter who is right, who is wrong, कतिवटा casualties भयो त्यसको revenge लिने कि नलिने and all that stuff, because like it's just going to escalate from here. It's really sad हैन, but मैले international relations पढ्दाखेरि first lesson learn गरेको जुन म कहिले पनि बिर्सिदिन is Thucydides को एउटा उ थियो के, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Right. I know. It makes sense. And that's what we see everywhere, even in between people. I know. Power dynamics change when the strong do what they can, the weak suffer what they must. अनि म चाहिँ सबै कुरालाई इन्टरनेसनल रिलेसन्स होइन अहिले त्यसरी नै हेर्छु. बट मेबी देयर इज मोर देन दिस. लाइक हामी जस्तो सानो स्टेट्सहरूको लागि अझै होप छ कि होइन, हाम्रो डिप्लोमेसीको थ्रु हाम्रो अब अलिकति इनोभेटिभ हुनु पर्यो गभर्मेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अब हामीहरू गरिब देश हो, फ्रेन्डसिपले नै गरेर हामीले हाम्रो देश केही हदसम्म चलाउनु पर्छ होइन. सो yeah, especially like मेरो concern right now is it's the international level मा war त छँदैछ, which we can be skeptic war नहोला भनेर, तर like I feel like every single war भन्दा अगाडि जो पनि skeptic नै भएको थियो होला, किन it hits you all of a sudden. So just preparing for it or assuming that might happen
is a good way to look at it, even if you don't like to be in that negative mind space. त्यो ostrich जस्तो हुनु भएन क्या, खाल्डो तल टाउको घुमायो राख्यो भने चाहिँ लाइक द डेन्जर इज गोइङ टु गो अवे भनेर. सो द्याट्स देयर. बट देन लाइक अर्को कुरा भन्नु भने इकोनोमीको कुरा कि जुन लट अफ पिपल आर नट अवेर फर्स्ट अफ अल. र इकोनोमी भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई मतलब पनि हुँदैन. दे जस्ट फिल लाइक हुन्छ नि द बिलियनर्स विल जस्ट लुज देयर मनी or they'll become millionaires, या उनीहरूको फर्चुन जान्छ. बट इट्स अबाउट पिपल एक्चुली डाइङ बिकज अफ रिसेसन or ब्याड इकोनोमी. किनभने लाइक हामीलाई पेट्रोल 50 रुपियाँ महँगो पर्छ होला, तर त्यसले गरेर कतिजनाले भात खान सक्दैन नि त, बिकज एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड. एन्ड द्याट इज गोइङ टु ह्यापन इनेभिटेबली इन द नियर फ्युचर. इट्स अलरेडी ह्यापन. नेपालमा रिसेसन स्टार्ट भइसक्यो. लाइक इफ यु टक टु बिगर कम्पनीज युल नो द डेटा वाट्स ह्यापनिङ भनेर. हाम्रो लेभलमा हामीलाई अहिलेसम्म फरक भएको छ नि. तर इफ यु लुक क्लोजली एट यर अर्गनाइजेसन, सम लेभलमा कहीँ न कहीँ पोलिसिजहरू चेन्ज भएको छ होला. सम लेभल अफ युल सी प्राइसेस इन द इकोनोमी चेन्जिङ एन्ड थिङ्स लाइक द्याट, जुन चाहिँ जस्ट एउटा सिम्टम मात्र अफ रिसेसन लुमिङ अराउन्ड द कर्नर. एन्ड द्याट इज गोइङ टु ह्यापन. एन्ड लाइक कोभिडको बेलामा त हाम्रो सबैले देख्यो नि त कसरी इफेक्ट हुन्छ हाम्रो इकोनोमी भनेको. बट देन it's just a multitude scale of that's going to happen, and a lot of people are unaware of it. So मेरो concern right now is that. What is your current concern? The recession, the coming recession. Yeah. That's going to be insane. So globally, like how do you see this war ending? कसरी एन्ड हुन्छ? फर नाउ मैले एन्डिङ त सोचेकै छैन. आई हेभ मेड मेनी हाइपोथेसिस बिफोर अबाउट दिस वार. आई हेभ बिन रङ मेनी अ टाइम्स. मैले त यो अनेस्टली आई थट इट बी ऱ्याप्ड अप बाई सेप्टेम्बर, बट आई वाज सो रङ. सो मैले चाहिँ वारको बारेमा के प्रिडिक्सन गर्ने छोडिदिइसकेँ. वार इज एनार्की, के हुन्छ हेरौँ. नाउ तर अब यो अहिलेको टाइम चाहिँ इट्स क्रिटिकल बिकज लाइक नाउ इट्स प्रेसर बिल्ड हुँदैछ क्या, लाइक विथ द एनर्जी कट अफ जुन रसियाबाट हुन्छ नि बेसिकली युरोपलाई एनर्जी दिइरहेको थियो. अब विन्टर आउँदैछ एन्ड पिपल आर गोइङ टु डाई बिकज लाइक दे क्यान नट अफोर्ड हिट. होइन, अल द इलेक्ट्रिक हिटर्स एन्ड एभ्रिथिङ आर लाइक अफ द मार्केट. सकिसक्यो. पुटिन स्पिच अबाउट अनि वेयर ही रिमार्क्ड अबाउट त्यो जर्मन बच्चाले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्टलाई सोध्छ अरे कि हाम्रो घरमा हिटिङ किन अन छैन भनेर. अनि इट्स बिकज वेयर एट वार विथ रसिया भने. अनि वाट इफ दे डन टु अस टाइपको हुन्छ. नथिङ, देयर हर्टिङ अस भनेर भन्छ. अनि त्यो बच्चाले के भन्छ अरे, ओ सो द्याट मिन्स never mind, joking mess up gare. Just was a funny joke about the whole thing. Putinले बनाएको त्यो speech is worth watching. Putinको first speech नै it's worth watching. खासमा war सुरु भएको बेलामा where everybody was like Russia is the bad guy भनेर. तर why did he react that way भनेर he made a speech which was like it actually made sense. Intense थियो त्यो speech. Yeah, so it's insane.